वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकारी सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कहाँ तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी, बरन सकूं महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुहारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। मोह कयो चरे शस्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखे बदलु सुने, जो काल कृपा कराए। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान सर्व कला समरथ। खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जुग टल वालिए कुल आलम गरीब नवाज। सच्चा पातशाह शब्द गुरु जगत गुरु, ज्ञान दा सागर गुरु। धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के दरबार की हाजरी भर रही सरबत संगतां वडभागी हो, जो अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास दी हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी। दास एक निमाना जिहा विद्यार्थी इन्हां बाबियां दी उंगल फड़ के ही चलना सिखिया। पर साडी बदकिस्मती है भई असी प्रोग्राम कोई रखीए तो साडा मकसद का ही नहीं पता हुंदा सी किस मकसद लई रखिया। हुण बाबा जीवन सिंह साहिब जी का जिहड़ा इतिहास आ वो साडे बजुर्गों ने तो लिखिया है, सरदार जसवंत सिंह जी उन्होंने तो लिखिया है और उन्होंने स्टेज के उत्ते दसना भी है, बड़ी बारी दस्सिया। पर कौम नूं जागरता वास्ते असी पूरे रगरेटियां का इतिहास फरोलना है। दास तो बड़ी उम्मीद नाल तैयारी करके आउंदा है, पर चलो समा जिद्दां दा है उदां दा ही मिलना है। प्रसाद संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का एक पावन पवित्र बचन पढ़ लीए। गुरु महाराज कहते ने, होहे 71 मिलहो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई। हर नामे की होवह जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा वसा। दास का फेसबुक पेज आ ते रोज़ उहदे ते गुरबाणी की कथा करीदी है। इतिहास की कथा भी कमरे च बह के ही अपनी कौम तक पहुँचा सकते। संगत के रूबरू होना ये हुंदा है कि आमो सामने एक दूजे नाल बैठ के अपनी कौम दियां विचारां करिए कि साडी कौम का पतन किवें होया ते इहनूं फिर उस लेवल ते किवें लैके आउणा। विद्वान दसदे ने कि इतिहास कौमां दी जिंद जान हुंदा। बस जिहदा इतिहास मर गया वो कौम मर गई। मैं थोड़े ਜਿਹੇ शब्दों के ਵਿੱਚ, क्योंकि समा ही इन्ना है शुरू हो गया है, घड़ी भज्जी जाती है, जितना क बोल सकांगा जरूर संगत के जोड़े झाड़ांगा। मैं इतिहास शुरू करना है बाबा वीर सिंह ते धीर सिंह ते भंगी मिसल, महाराजा रणजीत सिंह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, जिन्ना क समा ਉਹਦੇ ਚ बोलण ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। गुरु प्यारिओ, ਜਦੋਂ पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा बंदा सिंह तो बाद जे कोई सिर कढ़ जरनैल सी ते पावरफुल जरनैल सी, वो सी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो वरसाए हुए बाबा वीर सिंह धीर सिंह की मिसल। किसी मिसल के कोल 100 घोड़ा सी, किसी को 50 सी, किसी को 200 सी। बाबा वीर सिंह की मिसल के कोल 1300 घोड़ सवार सी। पंथ विच तेर मेर कोई नहीं सी, गुरु के बेटे होने का उन्होंने मान प्राप्त सी। गुरु के बेटे होने का समय ने करवट बदली है, खास करके जड़े पटियालीए नाभे वाले
और अपने कोटकपूरे वाले इन्हां ने बहुत वड्डी गद्दारी की, धोखे दे नाल बाबा वीर सिंह दी मिसल खत्म कर दी। मैं शॉर्टकट जा रहा, वानो वानी भज्जा जा रहा। मिसल जो खत्म कर दी, उदों एक मिसल उठती है, वो मिसल का नाम है मिसल भंगियां। वो भंगियां की मिसल करके वजदी है। बाबा वीर सिंह जी नूं शहीद करन दा यतन होया, कामयाब भी हो गए, मिसल खत्म हो गई, मिसल खिलार दी। जिहड़े उस मिसल दे विच सिरकट सूरमे सी, रगरेटे, जिहड़े अपने आप नूं बचा के दूर हो गए, उन्होंने सरभंगी मिसल दे विच अपना आप समर्पित कर दिता। तो फिर दूजे नंबर की ताकत सी भंगी मिसल दी। भंगी मिसल दे उस टाइम जिहड़े जथेदार सी, उन्हां दी पावर 7000 घोड़ सवार सी, 7000। फिर नाल मिल गए तारा सिंह घेबा, होर भी सरदार चूड़ सिंह भी, बहुत सारे जथेदार जिहड़े इन पापियां तो बच गए। कुछ असाम नूं निकल गए, कुछ जम्मू कश्मीर नूं चले गए, ते कुछ भंगी मिसल दे विच शामिल हो गए। भंगी मिसल ने बड़ी बहादुरी के जौहर विखाए। प्यारी साध संगीओ, सरदार जसवंत सिंह जी चेयरमैन साहब पहुंच चुके ने, ते बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल। भंगी मिसल के जिहड़े सरदार जदों नाल रगरेटे ते रविदासी सिख रल गए, उन्हां दी पावर नूं 4 चंन लग गए। जदों भंगियां दी मिसल शिखर ते पहुंची है, 4 सफेरे उन्होंने मल्ला मारियां। लाहौर ते मुल्तान का किला भी उस टाइम फतेह कर चुके सी भंगी। फिर जम्मू तक भी इन्होंने फतेह पा ली। सरदार लहना सिंह भंगी, सरदार गुजर सिंह भंगी, सरदार साहब सिंह भंगी, इन्होंने शोभा सिंह भंगी, 3 सरदारा ने लाहौर ते कब्जा कर लिया है। सरदार चढ़त सिंह ने सरदार साहब सिंह भंगी दे नाल अपनी लड़की का रिश्ता कर दिता है। उहदी सपोर्ट नाल चढ़त सिंह ने भी काफ़ी इलाके ते कब्जे कर लिया। सरदार सुखा सिंह भंगी नूं अमर सिंह के गनमैन ने, जिहड़ा पटियाले वाला राजा है, थोड़ी जी तकरार तो बड़ी नेड़े मत्थे च गोली मार के मार दिता। समझौता करके उहदे भरा नूं गद्दी ते बिठा दिता। हौली हौली चढ़त सिंह तो बाद महा सिंह अपनी भूआ दे राही सपोर्ट लैंदा होया काफ़ी पावर च आ गया, ते रणजीत सिंह जी ने मुड़ के इन्हां दी सपोर्ट नाल काफ़ी इलाके मल लए। हौली हौली इस मिसल दे नाल भी साजिशां शुरू हो गईयां। साजिशां दे तहत मिसल भंगियां भी खत्म कर दी गई। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी पंथ प्रकाश दे विच जिक्र करते हैं भी ये जिहड़ी भंगियां दी मिसल आ, ये वाल्मीकियां दी मिसल है। सरभंगियां का इतिहास पिछों बड़ा उच्चा सुच्चा आउंदा। चंबे दे राजे आ, किसी समय हार के पंजाब च आए ने, पंजाब तो ये जैसलमेर चले गए ने, उधरों घूमते घुमाते फिर पंजाब च आए ने। इन्हां नूं सरभंगी कहा जाता सी, सरभंगी। ते जदों इन्हां दा पत्तन हो गया ते उदों बाद इन्हां नूं भंगी कहना शुरू किया। आ जिहड़ा राम तीरथ
ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ 2.5 ਟੱਪਾ ਸਰੋਵਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਉਸ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 81 ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਠ ਸੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਾਣੀਆਂ। ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਕਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 9 ਗਜਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਤਲਾਬ ਦਾ ਟੱਬ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਰਲ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ। ਤੇ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਮੀਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ। ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਯੋਧੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੂਟਾ ਖਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹੂਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਉਠਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭੂਆ ਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਸੌਂਕਣਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪਛੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਏ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਗਰੇਟੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਥਰ ਥਰ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸਰਨਾਹੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਗਰੇਟੇ ਜਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਾਂ ਰਮਦਾਸੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨ ਤੋੜਵੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਚੇਲਿਆਂਵਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੀਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡੀਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਰਨਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਫ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਖੀਰ ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਢਿੱਲੂਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਧੋਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਧੋਖੇ ਬਰਕਰਾਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਐ। ਮੀਡੀਆ ਜੋਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੰਦਕ ਛੇੜ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੁੰਦਕ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਖੀਰਾ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲੀਆ, ਇੱਕ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਤੇ ਗਏ। ਜਾਤ ਭਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, 25 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਦੇਂਗਾ ਸਮਾਂ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 17 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਰਗਰੇਟਾ, ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਪਾਂਸਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੱਟੜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਦਾਸ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਣਾ
ਆਪ ਦਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।